Problem is, my Argument is learned just friend has contrary been to saying my argument. that the object. It's just contrary to my argument. That's what. My learned friend's Lord, argument is just Lord, contrary to I am my appearing for Union of India. I have taken context by Therefore, repetition. Therefore, one But if, gentleman. if my argument was the same as that of my learned friend, I need to simply say that I adopt his argument. Both of you are on the same page that there is more time necessary for verification and preparation of the findings. Yes, You also say Yes. objectors. the reasons are they different. say For the purpose of. Correct, my lord, correct. Therefore, my lord, whatever it is, And my lord, let the the election statute, commission my lord, the statute does not and say contemplate a time. that we are extending the time. Statute itself does not contemplate. Statute does not contemplate, but the other is done by And the your lord- summary. Yes, but my Your lord, the lordship's FIR, order, Timeline, nothing My was lord, finalized. lordship's You know, order 900 dated voters. 91 covers his 500 concerns, doesn't my cover. lord. It covers. It's a different, it's a completely different thing. Comprehensively. No. Right down. States state has government filed doesn't- a One aspect, my lord, if your lordship Want permits. anybody to filed a file, response. my get lord. another, some more time to file objections. Lord, can I, my Filed lord, a mention comprehensive something? response. Where is Pressing the is choice concerned. that you want us to pass the order in court or we go inside and. My lord, can I have 1 minute, my lord, sir? My lord, I appeal for Union of India. So you can also join. No, my lord, I'll make only one or two statements, my lord. I'm not long. In Mr. Giri's petition, Union of India is joined as a party. Lord, there is already one detailed affidavit filed by the Election Commission of India a week before, and one affidavit is filed yesterday. My lord, one constitutional body intimating the highest court of the country, your lordships may see the contents. Lord, it is really, really alarming. Your lordships may take cognizance of it and, my lord, pass some remedial directions. That's what I want to let's take your file- lordship to that we- affidavit. Filed by the. Lord, please go through that affidavit, my lord, otherwise it would be. Somebody must you linkage to all the. But I joined, I Justice, agree with my lord, Mr. it's- Shankaran Narayanan. There must be some discipline in these matters. In this petition, we should be made party. We are arguing here. We have not been made party. Powerless. They should have, they can always ask for the, whatever central forces, paramilitary forces, state police, more state. Well, let's My lord, whatever kindly see the affidavits, my lord, it's not just state central government's forces. response in their rejoinder Why is, it's not just police is central my with- subject, state subject, you have no control. Correct. They refuse to register FIRs when I have requested. That is. And some officers, AEROs violated the directions. We have said that they should be replaced. They have not done that one. Certain Your good lordships officers, are- the they have directions transferred. are one of We have the said, violations. don't transfer them. Yes. They said that you have no control. We have given every instance, every day, the leaders. Well, there is whoever that- wholesale, Infinite wholesale picture. burning of You would Form be 7 killed. objections. You would be killed. The step. Falling- FIRs are not We have registered. seen all the videos. Document. There is violence FIRs on the that have been street. filed. They've In also- SIR hearing, there is violence on the street. And no safe What do we any do? officer there. Concern has been Violence is instigated The by counter. leaders. Please my see, lord, we that filed is two counter really affidavits. unfortunate. counter and an additional response. Even CEO is not spared. Please take that. That রাম রাম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। সকলকে স্বাগত বিষ্ণু বিশ্বাসের ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলে। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি আপনারা দেখলেন যে আজকে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে ঠিক কি হয়েছে এবং কি রায় দিয়েছে সেটা দিয়ে আমি আসছি। কিন্তু আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তাকে কি আপনারা খুঁজে পেলেন? আজকে যে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হলো এসআইয়ের শুনানি নিয়ে, সেখানে আমি একজনকে খুঁজছিলাম। তিনি আর অন্য কেউ নয়, তিনি হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আজকে কেন গেলেন না? না, কেন গেলেন না তিনি? আজকে তিনি তো যেতেই পারতেন। এবং আপনারা দেখতে পেলেন যেভাবে কার্যত ল্যাজে গোবরে হয়েছে আজকে রাজ্য প্রশাসন এবং কল্যাণবাবু বা তৃণমূলকেই বলুন, কার্যত পুরোপুরি ল্যাজে গোবরে। এক কথায় বলতে গেলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা যদি বলি, আজকে কি পেল তৃণমূল বা রাজ্য প্রশাসন? আজকে পেয়েছে দুটো নাড়ু। সুপ্রিম কোর্ট পুরো দুটো হাতে নাড়ু ধরিয়ে দিয়েছে। যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন সেই কথাটা আমি বললাম। তো আজকে তিনি কেন গেলেন না সুপ্রিম কোর্টে? আজকে তো যাওয়ার কথা। প্রথম দিন এক পাল্লা বলে দিয়েছেন তিনি, এবং সেদিনই কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলেছিলেন যে আজকে আমরা কিছু বলছি না, কিন্তু এর পরের দিন যেদিন আসবো সেদিন আমরা বলবো এবং কাগজ কলমে খাতা দেখিয়ে বলবো। তো আজকে তারা বলেছে, কার্যত আমি দেখতে পেলাম যে যারা গিয়েছিলেন রাজ্য প্রশাসনের হয়ে, যে সমস্ত উকিল, বিশেষ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাদের মুখে একদম চুনকালি লেগে গেছে কার্যত। কিন্তু আমার ওই একটাই প্রশ্ন যে আজকে কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেলেন না, এবং আজকে তারা কোথায় যারা বলছিলেন যে আজকেও যাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যে সমস্ত কিছু জিতে আসবে
আজকে কেন গেলেন না? আজকেই তো যাওয়ার কথা ছিল, কেন গেলেন না বলুন তো? ভয়ে যে আজকে গেলে লেজে গোবরে হবে, আর হতেই হতো। আপনারা দেখতে পেলেন কার্যত, এবং কেউ কেউ বলছিল যে অনলাইনের মাধ্যমে যোগ সাজন করবে আপনারা, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না। আপনাদের আমি ভিডিও দেখালাম সুপ্রিম কোর্টে, সেখানে কাউকে দেখতে পেলেন? অনেকে কিন্তু জয়েনিং হচ্ছিল, আপনারা দেখতে পেলেন। তুষার মেহতাকে দেখতে পেলেন, যিনি কিন্তু অনলাইনে জয়েনিং করেছিলেন, তুষার মেহতা, তাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছিল। আপনারা এখনও দেখতে পাচ্ছেন তুষার মেহতাকে, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল না। কেন দেখা গেল না? ভয়ে, কার্যত ভয়ে তিনি গেলেন না। কারণ তারা তো জানেন তারা যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে অন্যায়, ভুল। যদিও মেইন স্ট্রিম টিভি চ্যানেলে দেখাচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে অনেকগুলি রায় দেওয়া হয়েছে, ঐতিহাসিক রায়, যেগুলি তৃণমূলের পক্ষেও গেছে এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও গেছে। কিন্তু আমি সত্যি কথা বলতে গেলে এমন একটিও রায়, এই যে সুপ্রিম কোর্টের যে ভিডিও আমি দেখলাম, এখানে একটি কোনো রায়ও কিন্তু তৃণমূলের পক্ষে আমি দেখলাম না। প্রথম যে রায় কি, শুনানি ডেট বেড়ে গেল, অর্থাৎ এটা কি তৃণমূলের পক্ষে গেল? আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে শুনানির ডেট কিন্তু বাড়তে চলেছে বা বাড়তে কিন্তু যাচ্ছে। তো শুনানির ডেট বেড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে অভিযোগ করার ডেটও কিন্তু বাড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে যে খসড়া ভোটার তালিকা সেটা কবে বের হবে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। এই একটি রায় দিয়েছে। দ্বিতীয় যে রায়, যে 8,505 জন মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের কথা বলা হচ্ছে। এই অফিসারদের রাজ্য সরকারকে 10ই ফেব্রুয়ারি বিকেল 5টার মধ্যে নির্বাচনী অফিসগুলিতে, অর্থাৎ জেলার নির্বাচনী অফিসগুলিতে রিপোর্ট দিতে হবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 5,500 এই মাইক্রো অবজারভার অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এইখানেও একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর আছে। কীরকম ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর? আগের দিন যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিল্লাচ্ছিলেন কার্যত সুপ্রিম কোর্টের ভিতরে, সেদিন নির্বাচন কমিশন বলেছিলেন যে আমরা তো ইচ্ছা করে মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের রাখিনি, কারণ রাজ্য সরকার আমাদের কোনো লোকই দেয়নি। আমরা চাইছি 300 জন, দিচ্ছে 80 জন, এবং তাও আবার ক্লার্ক দিয়েছে। তাহলে আমরা কি করে কাজ করব? তাই সেহেতু তারা কিন্তু আজকে ধরে রেখেছে যে নির্বাচন কমিশনার যেহেতু বলেছে যে অফিসার দিইনি, আজকে প্রথমেই যে বলবো অফিসার দিয়েছে। আপনারা শুনতে পেলেন, কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন কিন্তু যে আমরা তো অফিসার দিচ্ছি 8,505 জন অফিসার দিচ্ছি, তাহলে মাইক্রো অবজারভার যে অফিসারগুলো রয়েছে সেগুলোকে যাতে বাদ দেওয়া যায়। মূল যে দাবি, তৃণমূলের মূল দাবি তো ওটাই, যে মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের বাদ দিতে হবে। এটাই তো মূল দাবি, এটাই তাদের মূল দাবি ছিল, মূল লক্ষ্য ছিল। সেটা কি সফল হলো? কাজ করা হয়েছে, সেটা কিন্তু সফল হয়নি। তার বদলে পেয়েছে দুটো নাড়ু। আমি আগেই বললাম দুটো নাড়ু পেয়েছে। কেন? কারণ কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন তো কেমন কথা বললেন, আপনারা শুনতে পারলেন নিশ্চয়ই ভিডিওতে। তিনি বলছিলেন যে কেন্দ্র সরকারের সমস্ত কর্মচারীকে রাখা হয়েছে, কেন রাখা হবে, কেন রাজ্য সরকারের একটা কর্মচারীকে রাখা হয়নি, প্রশ্নটি করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে যিনি বিচারপতি ছিলেন তিনি কি বললেন, এ আবার কি ধরনের কথা, যে কেন্দ্র সরকারের কর্মচারী হলেই সে কি করতে পারবে না নাকি? এটা আবার কি ধরনের কথা? এটা বলছে না আমরা তো 8,505 জনকে দিচ্ছি, তো এখন আর ওই যে কেন্দ্র সরকারের যে মাইক্রো অবজারভার অফিসার রয়েছে তাদের আর দরকার নেই, এখন সমস্ত কাজ এনারাই করতে পারবেন। এবং তারা আরেকটা কথা বলছেন যে সমস্ত সিদ্ধান্ত যা নিচ্ছেন সেগুলো এআরও এবং ইআরও নিতে পারে, সেক্ষেত্রে মাইক্রো অবজারভার অফিসার কেন নিচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকেও একটা উত্তর দেওয়া হয় যে কোথায়, মাইক্রো অবজারভার অফিসার তো নিচ্ছে না, কোনো সিদ্ধান্তই তারা নিচ্ছে না। যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এআরও নিচ্ছে এবং ইআরও নিচ্ছে, তারাই তো সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারপর পরক্ষণে বলা হয় যে না হুজুর, আমরা তো এই লোকগুলোকে দিচ্ছি 8,505 জন, যে এখন আমরা অফিসারগুলোকে দিচ্ছি, তো এখন মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের বহিষ্কার করা হোক, এরকম একটা কথাবার্তা দিয়েছে। এবং এটা কাল থেকে চালু হয়ে যাক। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে তখন যিনি উকিল থাকেন তিনি বললেন, আপনারা শুনতে পেলেন, যে এটা কি করে সম্ভব, কাল থেকেই আজকে লোক দিচ্ছে যে কাল থেকেই কাজে লেগে পড়বে, এটা তো হতে পারে না। তাদের তো একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে, 10 দিন 15 দিন ট্রেনিং দিতে হবে, তারপর তো তারা এই জিনিসটা বুঝবে, তারপরে তো তারা কাজকর্মটা সঠিকভাবে করতে পারবে। এবং তিনি বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তখন বিচারপতি একটু ভাবলেন, তাই তো। তখন বিচারপতি কি দেখলেন, আমি যেটুকু বুঝলাম, বিচারপতি যেটা দেখলেন, তিনি কিন্তু এই যে পুরনো নির্বাচন কমিশনার যে মাইক্রো অবজারভার অফিসার রেখেছে তাদেরকে কিন্তু বহিষ্কার করার আদেশ দিলেন না,
তাদেরকে কিন্তু বহিষ্কার করার আদেশ দিলেন না, কি করলেন, এই 8,505 জনকেও কিন্তু জয়েন করে দিলেন। যে রাজ্য সরকার যে অফিসার দিচ্ছে এবং পুরনো যে মাইক্রো অবজারভার অফিসার রয়েছে তারা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করুক, এবং নির্বাচন কমিশন আরও বলেছেন যে এই যে 8,505 জনকে যে দেয়া হচ্ছে বা দেয়া হবে বলছে, ইনাদের মধ্যে যে কতজনকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো তা একটা ভাবার বিষয় আছে। কারণ যারা এই ফিল্ডের নয় তাদেরকেও ইনারা দিয়ে দেন, অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে দেন, কোনো সময় ডাক্তারকে দিয়ে দেন, যারা এই ফিল্ডেই কাজ করে না, তো তাদেরকে ট্রেনিং দিতে একটা সময় লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমি যেটুকু বুঝলাম সুপ্রিম কোর্ট এখানে কিন্তু কোনো যারা পুরনো যে মাইক্রো অবজারভার অফিসার রয়েছে তাদের কিন্তু বহিষ্কার করলেন না, কার্যত সেই রায় কিন্তু দিলেন না। সেই দায়িত্বভার কাকে দিলেন, আমি যেটুকু বুঝলাম নির্বাচন কমিশনের উপরই ন্যায্য করা হলো যে আপনি বিচার করে নিন যে কাদেরকে রাখবেন, এই যে রাজ্য সরকার যে অফিসারগুলোকে দিচ্ছেন সেগুলোকে, না আপনি যে অফিসারগুলোকে রেখেছেন সেইগুলোকে, বা একসঙ্গে একযুক্ত হয়ে কাজ করুন, আরও ভালো হবে, সুবিধা হবে, তাড়াতাড়ি কাজটা হবে। এই যে অফিসারগুলোকে দিচ্ছে কার্যত রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন আগে থেকে যে মাইক্রো অবজারভার অফিসারগুলোকে নিয়োগ করেছে তাদের একসঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজটাও তার ভালোই হবে। কিন্তু এখানে তৃণমূলের কি কিছু লাভ হলো? আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান, কোনো কি লাভ হলো? কি সুপ্রিম কোর্ট কি বললো যে না পুরনো মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের সব সাসপেন্ড করতে হবে? অর্ডার কি দিয়েছে? অর্ডার কিন্তু দেয়নি, তারা পুরনো যে মাইক্রো অবজারভার অফিসার তাদেরকে রেখেই দিয়েছে এবং আরও 8,505 জন অফিসারের দিতে বলেছে রাজ্য সরকারকে। এর পরের পয়েন্টে আসি, যেটা আমি বলছিলাম, কার্যত রাজ্য সরকারকে বা রাজ্য প্রশাসনকে হুমকি দিয়েছেন এখানে সুপ্রিম কোর্ট যে এসআইআর যেভাবে হচ্ছে এসআইআর চলবে, এসআইআরকে যদি আটকানোর কোনো ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে রাজ্য প্রশাসনকে ভুগতে হবে এর ফল। কার্যত এটাকে আপনারা কি চোখে দেখছেন? এটা কি তৃণমূলের কি জিতা দেখছেন? মানে রাজ্য প্রশাসনের কি জিতা দেখছেন? যারা বলছিলেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকেও যাবে এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে সমস্ত কিছু জিতে আসবে, এটাকে কি আপনারা জিতা বলছেন? কার্যত রাজ্য প্রশাসনকে হুমকি সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে যে এসআইআর যদি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে রাজ্য প্রশাসনকে এর ফল কিন্তু ভুগতে হবে। ভাবতে পারছেন? তারাও তো বুঝে গেছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র রাজনীতি করছে এসআইআরটাকে কেন্দ্র করে, এবং এসআইআর কিন্তু চলবে এবং এসআইআর যেরকম চলছে সেরকমই চলবে। এসআইআরে যদি কোনো বাধা বিপত্তি ঘটে তার ফলে কিন্তু রাজ্য সরকারকে ফল ভোগ করতে হবে, এই কথাও কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছেন। এবার আমাকে একটু কমেন্টে জানান তো যে সমস্ত লোকেরা বলছেন যে তৃণমূলের পক্ষে রায় গেছে, আমি জানি না কোন রায়টা তৃণমূলের পক্ষে গেছে। এর পরের রায়টা শুনুন। নির্বাচন কমিশন অভিযোগ করেছে যে নির্বাচন কমিশনের অফিসারদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তৃণমূলী গুন্ডারা হামলা করছে বা ভাঙচুর করছে। আপনারা দেখেছিলেন যে তৃণমূলের বিধায়ক, তিনি তার অনুগামীরা এবং তিনি থাকাকালীন কিভাবে শুনানি কেন্দ্রে ভাঙচুর করেছিলেন, আগুন ধরিয়েছিলেন, তারপর বিডিও অফিস ঘেরাও করেছিল, ভাঙচুর করেছিল। সমস্ত কথা আজকে কিন্তু ভাই নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি তথ্য দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সামনে রেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও রায় দিয়েছেন যে এই সমস্ত কারণের জন্য এই যে পশ্চিমবঙ্গের যে ডিজিপি আছে তাকে তলব করা হয়েছে, তাকে লিখিত তথ্য দিতে হবে, লিখিত হলফনামা দিতে হবে যে এই সব ঘটনা কেন ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এসআইআরকে কেন্দ্র করে, কেন কোনো শাসন ব্যবস্থা বা পুলিশ প্রশাসন নিতে পারেনি বা কেন আটকাতে পারেনি, এই সমস্ত তথ্য কিন্তু চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভাবতে পারছেন? তাহলে এটাকে কি বলা হচ্ছে তৃণমূলের জয়? তৃণমূলের পক্ষে রায় গেছে? কোন রায়টা গেছে তৃণমূলের পক্ষে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানান। যেখানে রাজ্যের ডিজিকে যেখানে তলব করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে লিখিত তথ্য দিতে হবে যে কেন এমনটি ঘটেছে এসআইআরকে কেন্দ্র করে, কেন আইন শৃঙ্খলার বিঘ্নত ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে, এর লিখিত জবাব দিতে হবে। এবং আমি দেখলাম একজন কিন্তু উপস্থিত ছিলেন, তিনি হচ্ছেন মনোজ পান্ত। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আপনি কিরকম অফিসার দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করতে পারছে না, তার মুখ কার্যত মানে কি বলবো, মুখ কালো হয়ে গেছিল, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার ক্ষমতা নেই আজকে। কারণ আজকে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেতেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অপমানিত হতেন, শুধু অপমানিত হতেন না, কার্যত লেজে গোবরে হতেন। কারণ আজকে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি কোমর বেঁধে এসেছিলেন সমস্ত তথ্য নিয়ে যে কিভাবে এসআইআরকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে
কিভাবে অফিসারদের উপর হামলা চালানো হয়েছে, বিডিও অফিস জ্বালানো হয়েছে, সমস্ত তথ্য তারা আজকে দিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিজিকে, পশ্চিমবঙ্গের যে ডিজি আছে, ডিজিপি যে ডিজি আছে তাকে তলব করা হয়েছে যে আপনি লিখিত জানান যে কেন এমনটি ঘটলো। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে যেভাবে লাফালাফি করছিল ওই এআইয়ের মাধ্যমে, আমি দেখেছিলাম এআইয়ের মাধ্যমে যেভাবে লাফালাফি করছিল যে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন, সমস্ত কিছু জিতে আসবেন। এখন প্রশ্নটা করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে কেন গেলেন না আপনি? আজকে তো যাওয়ার দরকার ছিল আপনাকে, আজকেই তো বেশি দরকার ছিল, আজকে কেন গেলেন না? এবার আপনারাই কমেন্টে জানান যে কিভাবে কার্যত লেজে গোবরে হয়েছে তৃণমূল এসআরকে কেন্দ্র করে। দিব্যি চলছিল, এসআর ভালো হচ্ছিল, এখন কি হলো? সুপ্রিম কোর্টও জানিয়ে দিল যে এসআর বন্ধ হবে না, এসআর যেরকম চলছে সেরকমই চলবে। আর যদি রাজ্য প্রশাসন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এর ফল কিন্তু রাজ্য প্রশাসনকে ভুগতে হবে। কার্যত বলতে পারেন হুমকি, এটা হুমকি দিয়ে রেখেই দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। এখন কি বলবেন? এখন কি নিয়ে এসেছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে? তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের জিজ্ঞেস করবেন যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন গেলেন না? প্রথম দিন তো চলে গেলেন লাভ দিয়ে, আজকে কেন গেলেন না? এবং গেলেন আজকে কি পেয়েছেন আপনারা? কি পেয়েছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন বন্ধুরা, যে আজকে তৃণমূল কোর্টে, সুপ্রিম কোর্টে কি পেয়েছে। এবং আপনারা দেখতে পেলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছিলেন, ওনারা লেজে গোবরে বলছে, পুরো লেজে গোবরে। আপনারা ভিডিওটি দেখলেন সম্পূর্ণভাবে। এবং মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে দেখানো হচ্ছে যে তৃণমূলের পক্ষেও রায় গেছে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও রায় গেছে। আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম সমস্ত তথ্য দিয়ে যে কি রায় হয়েছে এবং কোন রায়টা তৃণমূলের পক্ষে গেছে। আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানান, আমি এখনো খুঁজে পাচ্ছি না। তো আমি যেটুকু মনে করছি এটা তৃণমূলের সবথেকে বড় পরাজয় এসআইআরকে কেন্দ্র করে। এবং এসআইআরটাকে নিয়ে শুধু যে সস্তা রাজনীতি করছিল, সস্তা একটা নাটক করছিল, আজকে সেটা প্রমাণিত হলো যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দেখানো যে দেখুন এসআইআরকে কিন্তু এসআইআরে আমরা লড়তে গেছি। কে গেছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, আপনাদের কথা ভেবে গেছেন। আপনারা অবশ্যই ভোটটা দেবেন। এই জিনিসটা করতে গেছিলেন কার্যত, আমার যেটুকু মনে হয়। আপনাদের কি মনে হচ্ছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, রাম রাম, ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম, জয় শ্রীরাম।